جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے تفہیم القرآن کے مطالعے کا ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ تو میں تلاوت کے لیے زعیم الدین جواد بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ تلاوت فرمائیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ میں عالمگیر بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اس سورہ کے حوالے سے اس کا زمانہ نزول، اس کا موضوع وغیرہ جو ہے وہ آپ یہاں پر مطالعہ کیجیے اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ سورہ فاتحہ نام۔ اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کے مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دیباچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے۔ زمانہ نزول، یہ نبوت محمدی کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ معتبر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھی جو سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر وغیرہ میں شامل ہے۔ مضمون، دراصل یہ سورہ ایک دعا ہے جو خدا نے اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جب کہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ پس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی اسی ذہنیت سے لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔ اس کے بعد مطالعے کے لیے حفیظ الرحمان بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ ترجمہ کروں تشریح بھی اس کی تفسیر کے ساتھ؟ آپ تفسیر پڑھیں، ترجمہ عالمگیر بھائی پڑھ چکے ہیں شروع میں، جی تو آپ جو ہے نا وہ اس کی تشریح پڑھیں گے 1 2 3 جو ہمارا طریقہ کار ہے نا اسی طریقہ کار کے مطابق۔ جی ٹھیک۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ حاشیہ نمبر 1، اسلام جو
تہذیب انسان کو سکھاتا ہے۔ اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا خدا کے نام سے کرے۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ دوسری یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی۔ اس کی صحیح میں برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ حاشیہ نمبر 2۔ جیسا کہ ہم دیباچے میں بیان کر چکے ہیں، سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں 2 وجوہ سے کیا کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہے، قطع نظر اس کے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے۔ یہ ہمارے قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی دیوتا، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ پس اگر اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار، نیاز مند اور خدمت گار بنیں تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ جزاک اللہ خیر فیض بھائی۔ رفیق بھائی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاشیہ نمبر 3۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 1 مالک اور آقا، نمبر 2 مربی پرورش کرنے والا، خبر گیری اور نگہبانی کرنے والا، نمبر 3 فرمان روا، حاکم، مدبر اور منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ اچھا، جس آیت کا آپ حاشیہ پڑھ رہے ہو نا، اگر وہ پہلے اس کا ترجمے کی سینٹنس پڑھ لیں تو اس کے بعد حاشیہ پڑھیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ رحمان اور رحیم ہے۔ انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے
تو وہ مبالغہ کیے سیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے، اور اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا، تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے کہ اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی ہے۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نقطہ کشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فروانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں صحیح کا لفظ بول کر تب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پہ چٹے کا لفظ اور بڑھا دیتے ہیں۔ درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگا بھی کہتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ نہیں، اس سے پہلے روز جزا کا مالک ہے نمبر 5۔ جی، روز جزا کا مالک ہے نمبر 5، یعنی اس دن کا مالک جب کہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامے زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ یا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ نرا مہربان ہی نہیں ہے بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا بااختیار منصف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا اور نہ جزا میں مانے۔ لہذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بالکلیہ اسی کے اختیار میں ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 پوجا اور پرستش، نمبر اطاعت اور فرما برداری، نمبر 3 بندگی اور غلامی۔ ان مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہے، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، اسی فرمان بھی اور بندہ و غلام بھی۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنی میں کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی۔ سید طارق بھائی، آپ مطالعہ کریں گے آگے اسی پیٹرن پہ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے، اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری مدد ہی پر ہمارا اعتماد ہے۔ اس بنا پر ہم اپنی یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ حاشیہ نمبر 8۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بد انجامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر ہم سچی فلاح اور سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست جو قرآن کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔
اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلیاں میں حقیقت نفس الامری کیا ہے؟ اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے؟ زندگی کی ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے؟ حاشیہ نمبر 9، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا۔ حاشیہ نمبر 10، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دینوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں، مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی فلاح و سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سلبی تشریح سے یہ بات خود کھل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر جناب، یہ آج ہم نے مطالعہ جو ہے سورہ فاتحہ کا تفہیم قرآن سے مکمل کیا ہے۔ اب انشاءاللہ اس پر ہم جو ہے اس کو سمجھنے کی جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، تاکہ جو بھی نکات یہاں پر ہمارے سامنے پیش ہوئے ہیں ان نکات کو ہم جو ہے اپنے ذہن و دل میں اچھی طرح بٹھا سکیں۔ تو میں اس کو فورم کو اوپن کر رہا ہوں، جو بھائی بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، نقطہ جو ہے اس پر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ فورم اوپن ہے، بات کر سکتے ہیں۔ آپ ہینڈ ریز کر کے بھی بات کر سکتے ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ ہینڈ ریز کر دیں اور اس کے بعد اپنی بات کر لیجیے۔ یا اب اس طرح چلتے ہیں کہ جو ہم نے جس طرح سے آغاز کیا تھا تو ون بائی ون جو ہے ہم جو ہے وہ لیتے جاتے ہیں چیزوں کو، انشاءاللہ جو بھی نکات ہیں ہمارے سامنے، اور اس پر جو ہے بھائی اپنا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جو ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ یہاں پہ جو انہوں نے سمجھا ہے پڑھنے کے بعد اس کو پیش کریں، تاکہ باقی تمام بھائی بھی جو ہے نا اس کو اپنے ذہن و دل کے اندر بٹھا لیں۔ تو جو سب سے پہلی جو ہمارے سامنے جو بات آئی تھی وہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو رحمان اور رحیم کا لفظ جو آیا ہے تو اس پر بات آئی تھی کہ تہذیب جو اسلام نے سکھائی ہے، تو اس پر اگر کوئی بات جو ہے کوئی بھائی اس کو سمرائز کر دیں اس نقطے کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو پورا نقطہ ہے، پوری جو ہے اس کو اگر کوئی بھائی سمرائز کر دیں، کوئی اپنے الفاظ میں اس کو یہاں پیش کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ گھبرائیں نہیں بالکل بھی، اور جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ بالکل کھل کے یہاں پہ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ اپنا آپس کا فورم ہے ہمارا، اور یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم یہاں پر قرآن کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو یہاں پر پیش کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ آپ دوسرے لوگوں کے سامنے بھی اس کو پیش کر سکیں گے، اور جب انسان پیش کرتا ہے تو پھر اس کے اپنے دل کے اندر بھی یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ جاتی ہے۔ جی حامد قیوم بھائی، آپ
अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और बात कर लें। जी जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। अच्छा, इसके अंदर ये कि मैं अभी साथ साथ ना लेवल 1 और लेवल 2 का पढ़ रहा था, तो उसमें यही आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर बयान कर रहे थे। उसमें एक चीज़ उन्होंने बताई थी जो कि मुझे बहुत दिल को अपील की कि जब हम रहमान लफ्ज़ में शिद्दत है, यानी कि इंतहाई शदीद, जिसने कहते हैं ना शदीद प्यासा या शदीद बीमार या शदीद किसी चीज में शिद्दत होती है, तो वो रहमान से वो मतलब निकलता है कि नहायत मेहरबान, नहायत नहायत मेहरबान। और उसके साथ फिर जो रहीम का लफ्ज है, रहीम के लफ्ज में ये है कि कॉन्टिन्यूटी, कि हमेशा से है। जिस तरह आप किसी को शख्स को कहते हैं कि वो सखी है, तो वैसे नहीं कि वो कल से उसने अल्लाह की राह में पैसे खर्च करने शुरू कर दिए तो वो सखी हो गया। सखी वही होगा जो हमेशा से, शुरू से इसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये अल्लाह की राह में पैसे देता है। तो जब हम अल्लाह से मांगते हैं शुरू अल्लाह के नाम से, जो नहायत मेहरबान है, मीन्स कि उससे ज्यादा कोई मेहरबान हो ही नहीं सकता। और जब हम कहते हैं कि रहीम है, तो यानी कि हमेशा 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 से रहीम है और वो हमेशा रहीम रहेगा। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम अल्लाह से मांगते हैं, जिस आपने कहा कि दुआ मांगनी शुरू करें, तो ये तसव्वुर अपने जहन में रखें कि अल्लाह हमसे बहुत प्यार करता है और इससे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता, और हमेशा से वो प्यार करता रहेगा। वो ये नहीं कि हमारे किसी मामले से वो उसका ये आदत बदल जाएगी, उसका रहमान होना, उसका रहीम होना बदल जाएगा, ये ऐसे नहीं हो सकता। हमें ये चीज अपने जहन में रखनी चाहिए, फिर हम कुरान मजीद पढ़ना शुरू करें या अल्लाह ताला से दुआ मांगे, तो मेरा ख्याल है हमें बहुत फायदा होगा। ये मेरी तरफ से मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। इसके बाद मैं रज़ा भाई से दरख्वास्त करूंगा कि रज़ा भाई जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी जो बिस्मिल्लाह पढ़ने के हवाले से जो हमने जो आज देखा कि उसमें 3 फायदे जो उसके मेजर बयान हुए हैं, तो अगर आप ये आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, तो ये 3 फायदों को अगर आप अपने अल्फाज में यहाँ पेश करें। जी मैं पेश करता हूँ। उससे पहले मैं एक जो मेरी अपनी फहम है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जी जी जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो सबसे पहले तो मेरे हिसाब में मैं समझता हूँ कि ये एक बिलीवर का जो है वो इंडिकेशन है कि वो जो शख्स अल्लाह के ऊपर यकीन रखता है, तो जब यकीन रखता है तो फिर ज़ाहिर है उसी के नाम से शुरू कर रहा है। और जैसे अभी हामिद भाई ने आगे बताया कि रहमान भी है और रहीम भी है, ये उसकी जो अगर हम बाकी मुताला करें दूसरी हदीसों का और उसमें, तो ये उसकी जो है अल्लाह की जो सिफात हैं उनमें टॉप की जो है वो सबसे बेहतरीन तो खैर सभी हैं माशाअल्लाह, लेकिन ये कि जो हर तमाम सिफात के ऊपर जो है वो मुकद्दम होती हैं, वो रहमान उसकी रहमानियत और रहीम है। तो इसलिए ये कि बिलीवर्स को इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो रहमान और रहीम के साथ जो है वो कर रहे हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। ठीक, अच्छा, दूसरी जो है इसमें अगर कोई मतलब आप बात कीजिए, आगे बात कीजिए, आप अपनी बात मुकम्मल करें। ये जो 3 फायदे हैं ये भी बयान कीजिए। तो हम चूंकि इसमें ये चाहेंगे कि भाई इसमें जो है हिस्सा लें डिस्कशन में, तो मतलब मैं इसमें कम से कम ही बात करूंगा और कोशिश की होगी कि जो भाई हमारे मौजूद हैं उनमें से ज्यादातर लोग इस पर बात करें, उनको मौका मिले। तो ये जो हमने अभी मुताला किया है उसमें ये है कि एक फायदा ये है कि आदमी बहुत से बुरे कामों से बच जाएगा, क्योंकि खुदा का नाम लेने की आदत उसे हर काम शुरू करने से पहले ये मजबूर कर देगी कि इस बात को सोचे कि क्या वो जो भी काम कर रहा है वो खुदा का नाम लेने या अल्लाह का नाम लेने के लिए हक बजानिब है कि नहीं। यानी और जाहिर है जब अल्लाह की बात कर रहे हैं तो अच्छे ही काम के लिए होना चाहिए, किसी खुदा न खास्ता बुरे काम के लिए अल्लाह का नाम लेके करना तो मतलब खुद उसको इस बात की इंडिकेशन होनी चाहिए कि जब अल्लाह का नाम ले रहा है तो वो किस किस्म का काम शुरू कर रहा है। इसकी कोई दूसरा प्रैक्टिकल ये मिसाल भी दे दें साथ में। प्रैक्टिकल मैं बिल्कुल वो ऐसे ही है, एक मेरा तजुर्बे की बात है, मैं बयान करता हूँ। एक जमाने में काफी अर्सा हो गया, 30 साल पुरानी बात है, जब मैं फर्स्ट टाइम मैं जापान गया तो एक उससे क्या नाम है मेरे साथ में कोई एक यहाँ से अरब एरिया में से भी जो है वो साहब थे, ट्रेनिंग वगैरह थी कुछ उसमें। तो वो
ब्रेकफास्ट था, हम जब गए तो वहाँ पे मतलब आपकी आवाज चली गई है रजा भाई। हेलो जी आवाज नहीं आ रही रजा भाई की। जी हेलो जी रजा भाई अब आई है आवाज आपकी, आप बात कीजिए। जी जी अच्छा, ये मेरे में कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम। हाँ वो तो भी थोड़ा- एनीवे जी हाँ, अच्छा वहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट से पहले मतलब ये कि जैसे हमको भी आदत है और ये आदमियों को भी होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके जो है वो नाश्ता शुरू किया हमने। तो उसके बाद मतलब जब मैंने देखा तो उसने वो अपने जो जो खाना था उसमें वो जो कह लें यानी ये कोर भी होता है, वहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, तो बोल गया मतलब। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये तुम ये खा रहे हो और बिस्मिल्लाह भी कर रहे हो? तो वो उसको ये बात मतलब अपील हुई, मतलब उसने पहले ज़ाहिरन नहीं सोचा, लेकिन ये उसने देखा कि उसने कहा हाँ ये तो मतलब ये कि मुझे नहीं खाना चाहिए, और इन्होंने इस तरह से मतलब किया। तो मतलब अगर अल्लाह का नाम ले रहा है और इस बात को सोच भी रहा है कि किस काम के लिए वो ले रहा है, तो फिर वो इस बात से मतलब ये कि रुक सकता है या बच सकता है। ये एक मतलब मैंने मेरा सुभान अल्लाह ऐसा होता है। तो इसी तरह से और भी बहुत सी चीजें हैं कि मतलब जाहिर है अगर एक और, लेकिन ये कि बहरहाल इसमें आमिद भाई बात ये है कि थोड़ी फहम होनी चाहिए इंसान को जो मतलब इसको कर रहा है, तभी वो उस पे नतीजे पे पहुंचेगा कि भाई मेरा काम जो है वो सही है या गलत है। ये मेरी चले बिस्मिल्लाह पढ़ने का पहला फायदा तो आपने जो है ना मिसाल के साथ यहाँ बयान किया है, और ये जाहिर है कि हम में से बहुत सारे लोगों की आदत भी होती है कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, लेकिन अगर नहीं है ये आदत तो आदत बनानी चाहिए हर काम से पहले। तो जिस तरह रजा भाई ने बताया कि भाई अगर हम उसको आदत बना लेंगे तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि अगर कोई गलत काम हम करने जा रहे हैं तो वो पहले ही स्टेप के ऊपर वो गलत काम रुक जाएगा। इसमें जो दूसरा नुक्ता है, अगर इस पर शाहिद महमूद भाई बात करें तो बहुत अच्छा होगा। शाहिद भाई आप इसे जो दूसरा नुक्ता है बिस्मिल्लाह पढ़ने का जो दूसरा फायदा यहाँ बयान हुआ है उस पर आप बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी बिल्कुल बात होगी जी। मैं ये बस ये बताना चाह रहा था, बात तो सामने आई है, अर्रहमान के ऊपर भी बात होगी है, रहीम के ऊपर भी बात होगी है, कुछ इखलाकियात के ऊपर भी ये थोड़ा सा हमें इसमें एक पैगाम मिलता है, और वो ये है कि रूटीन की अभी बात हो रही थी उसमें कि हर काम जो है वो बिस्मिल्लाह के नाम से जो हम करते हैं। तो इसमें ये जो है वो जो तीन चीज़ें जो हमने देखी हैं जो कि एक हदीस से भी साबित हैं कि जब हम खाना जब खाते हैं तो उसको जो हम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, और उसमें जो है वो शैतान जो है वो उसमें से उसका खाना नहीं होता, उस खाने के हिस्सा नहीं होता उसका। और दूसरी ये चीज़ है कि ज़िबा करने से पहले हम लोग जो है वो बिस्मिल्लाह जो है वो पढ़ते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि मियाँ बीवी की जो हम बिस्तरी की है उसमें भी जो है वो बिस्मिल्लाह जो है वो उसमें जो है पढ़ी जाती है। तो ये तीन चीज़ें जो है वो मेरे ज़हन में आ रही थी कि जो मैं बयान करना चाह रहा था आप सबके सामने। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर जनाब। आप सज्जाद भाई आप इस पर कोई बात करेंगे? जो हमने डिस्कशन किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से जो तीनों फायदे हैं उस पर अपनी कोई ब्रीफिंग देना चाहेंगे आप? तीन फवाइद हैं ना, उस पर थोड़ा ब्रीफ कीजिए। पहला ये कि जो है वो जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो अगर कोई गलत काम हम स्टार्ट करने वाले हैं तो पहले स्टेप पे रुक जाएंगे। और सेकंड ये है कि अगर सही काम भी हम स्टार्ट कर रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ने से तो फिर हमारी जो डायरेक्शन है उसकी बात आ रही है। और तीसरी ये है कि भाई जब हम इस काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कोई भी काम शुरू करेंगे तो उसमें अल्लाह ताला की जो सपोर्ट है वो उसके अंदर आ जाती है। तो इसको आप कोई ब्रीफ इस पर करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे? सज्जाद भाई आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा माइक ऑफ था। अच्छा जी 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 मैं इसमें एक इलस्ट्रेशन से इस चीज को थोड़ा मतलब जो मेरे ज़हन में एक अंडरस्टैंडिंग सी बन रही है कि जैसे एक ग्राफ होता है ना, तो ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होते हैं और एक वाई एक्सिस होते हैं।
हम्म, अगर अल्लाह सुब्हान तआला की सिफत रहमान को देखा जाए तो उसको हम अलॉन्ग वाई एक्सिस रखें, हम्म, यानी जमीन से लेके और इन्फिनिटी तक हम्म, ये अल्लाह सुब्हान तआला की सिफत रहमान ने इस पूरी कायनात को घेरा हुआ है। ठीक, और इब्तदा से लेके इंतहा तक, यानी अल्लाह सुब्हान तआला की अपनी सिफत है कि उसकी ना कोई इब्तदा है, वो इब्तदा यानी इब्तदा से पहले भी वही था और इंतहा के बाद भी वही है, वो ठीक है, बिला इंतहा है, बिला इब्तदा है। ठीक, तो ये जो पूरा फेज है ना, बिला इब्तदा और वरा अल इंतहा, ये सारी उसकी सिफत रहीम कवर करती है और वर्टिकली अलॉन्ग एक्स एक्सिस सिफत रहमान है। तो अब पूरी कायनात के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं है जो अल्लाह सुब्हान तआला की इन दोनों सिफात के रेंज से बाहर हो। तो हम जिस जगह भी होंगे, जब ये समझेंगे कि ये जो मैं काम करने लगा हूं, ये मेरा रहमान और रहीम रब मुझे देख रहा, तो उससे हटके ना उसकी नीयत कहीं जाएगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला की जात जो मुझे देख रही है और जो रहमान भी है और जो रहीम भी है, उसी की कायनात में बैठ के मैं ये काम करने लगा हूं, तो क्या उसकी रजा है इसमें? वो फौरन उस इंसान की तवज्जो उस पर जाएगी, ठीक, तो वो वहीं पहला अलार्म लगेगा कि मैं क्या वो काम कर रहा हूँ जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है या उसके खिलाफ जा रहा हूँ। ठीक, दूसरा, जब वो ये पढ़ेगा तो फिर उसके ज़हन में ये आएगा कि मैं एक तो जायज यानी रुख अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ हुआ, दूसरा वो जायज की तरफ जाएगा और अपनी नीयत खालिस अल्लाह के लिए करेगा, और जब ये दोनों काम वो कर लेगा तो तीसरा जो है अल्लाह सुब्हान तआला उसमें बरकत डाल देंगे। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। उसके बाद जो अगला नुक्ता हमारे सामने है वो हमने ये पढ़ा है कि ये फातिहा जो सूरह फातिहा है, ये पूरी की पूरी अगर आप इस पर गौर किया है और पढ़ा है इसको पहले भी, तो ये एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने ही हमें सिखाई है और एक महज़्ज़ब तरीका उसका सिखाया है दुआ का कि पहले हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं और फिर अल्लाह ताला से जो भी हमारा तकाज़ा है वो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं अपने उस तकाज़े को। तो अल्लाह रब्बे करीम की तारीफ़ हम करते हैं और फिर ये बात भी हमारे सामने आई कि तारीफ़ के काबिल तो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। अल्लाह के, क्योंकि अल्लाह ही खालिक है हर चीज़ का, तो इसलिए वही तारीफ़ के काबिल है। बाकी सारी चीज़ों की भी अगर तारीफ़ होगी तो वो खालिक की ही तारीफ़ के ज़ुमरे में जो है ना वो बुनियादी तौर पर आएगी कि कितनी हसीन चीज़ या कितना हसीन फूल या कितना खूबसूरत फल या कितना मज़ेदार फल जो है वो खालिक ने जो है वो तख्लीक किया है, तो खालिक की ही बुनियादी तौर पर जो है वो तारीफ़ होगी। और हम यहाँ पर जो है वो फिर अल्लाह रब्बे करीम का जो की जो अल्लाह रब्बे करीम के जो कंट्रोल्स हैं उस पर भी हमने यहाँ पर देखा है कि वो हमारे सामने तज़किरा आया, रोज़े जज़ा का तज़किरा आ गया है फौरी तौर पर। इससे क्या बात ज़हन में आती है? अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि हम जो है इन 3 नुकात पे अगर बात करें, कोई भी भाई बात करना चाहें 3 नुकात पे। पहला है रब, यानी तमाम कायनात का रब। रब जो है ना ये इसके क्या इसका मतलब और मफ़हूम होता है और अल्लाह रब्बे करीम जो है वो जो है जो रबूबियत है अल्लाह ताला की, उसका स्कोप क्या है, कितना बड़ा है, इसको कोई भाई अगर अपने अल्फाज में बयान करें। दूसरा नुक्ता है इबादत, कि ये इबादत क्या चीज़ है और इसका मतलब क्या होता है इबादत का। ये 2 नुकात पे अगर कोई भाई अब बात करें तो बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह। पहले रब ले लेते हैं, रब पे बात करेंगे। तो रब कहने से आपके जहन में क्या चीज़ आती है? मैंने सामने उसको ले आया हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो आप स्क्रीन से पढ़कर भी जो है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है वो अगर आप बयान करें यहाँ पे तो अच्छा होगा। हफीजुर रहमान भाई हैं, चले गए हैं? यहाँ पर जो है वो जी आलमगीर भाई आप इस पे बात करेंगे कुछ?
इजहार भाई आप बात करें। जी मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रब का जो जिस तरह से तस्वुर हमारे दिलों में बैठता है वो है खालिक की कायनात का। कायनात जो है, कायनात कंप्लीट कायनात वो उसका खालिक व मालिक सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात है और वो अज़ल से है, ना उससे पहले कोई चीज़ है ना उसके बाद कोई चीज़ है, ठीक है। और उसकी ज़ात वहदहू ला शरीक इस तरह की है कि तमाम चीज़ें जो भी तख्लीक हुई हैं ये उसने अपने हाथ से तख्लीक की है। और फिर कायनात की तख्लीक के बारे में भी अल्लाह ताला ने जा बजा मकामात पे बयान किया है कि हमने इस कायनात को 6 दिनों में, ये ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया है 6 दिनों में जी। और फिर इंसान को तख्लीक किया है। और मखलूक़ात में जो उसकी बेहतरीन तख्लीक है, एहसन तख्लीक, वो इंसान है। ठीक। और अब ता क़यामत जितने इंसान पैदा होने वाले हैं उनकी तमाम की अरवाह जो है वो अल्लाह ताला पैदा कर चुके हैं और उनसे जो है मतलब उनसे इस्लाम ले चुके हैं कि हाँ भाई ये तुम इस चीज़ का इकरार करोगे तुम्हारा रब कौन है, यानी कि तुम्हारा तुम्हें किसने तख्लीक किया है, तो यानी अलस्तु रब्बी का। तो सबने इस चीज़ का इकरार किया है कि बात अल्लाह वहदहू ला शरीक, तू ही हमारा रब है और हमने तेरी ही बात करनी है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला जो है इंसान को पैदा कर रहा है और इंसान की जैसे जैसे पैदा कर रहा है वैसे वैसे वो उनकी रूह है अल्लाह ताला उनके जिस्मों में डाल रहा है और वो फिर उनकी जो जिस तरह से जो तकलीफ उसकी पैदाइश का जो अमल है वो हो रहा है और इंसान जो है उसमें फिर इस दुनिया में वो रहते हैं, अपने अमल करते हैं और एक वक्त गुजारते हैं और वक्त गुजारने के बाद फिर वापस अल्लाह ताला की रूह खींच लेता है। रूह है जो एक अरवाह है, आलम अरवाह, उसमें वो चली जाती हैं और जज्दे खाकी जो है वो जमीन में दुनिया में रह जाता है। ठीक है। तो रब का जो है तस्वर अल्लाह ताला ने इस तरह से बयान किया है जिस तरह से सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ताला बयान करता है कि हमने पैदा किया जिन्होंने इनको इबादत के लिए। अच्छा, इबादत का मफ़हूम जो है उसमें सिर्फ जिस्मानी यानी ये इबादत नहीं है आपने सिर्फ नमाज रोज़ा और ये करना है, बल्कि पूरा एक जिंदगी का लाहेमल अल्लाह ताला ने डिफाइन किया है कुरान के अंदर और जिसको हर एक इंसान ने अपने ऊपर अप्लाई करना है। जब वो उसको उन चीज़ों को अप्लाई करता है तो फिर वो ये कहा जा सकता है कि वो अल्लाह की इबादत में अल्लाह की इबादत का जो है तकाज़ा पूरा कर रहा है, हक अदा कर रहा है। तो ये एक मफ़हूम है, शायद मैं डिफाइन करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, इसमें अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं वो उसमें ज़ाहिर है कि सारी सिफ़ात अल्लाह ताला की हैं जितनी भी हैं, तो उसको मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। कहीं पर लफ्ज़ रब इस्तेमाल हुआ है, कहीं पर लफ्ज़ इलाह इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरह से मुख्तलिफ, कहीं रहमान इस्तेमाल हुआ है, कहीं रहीम इस्तेमाल हुआ है। तो हम हर पहलू से जो है अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर रब का जो मतलब आपके सामने मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर रखा भी हुआ है अभी, तो जो अरबी ज़बान में 3 मतालिब के लिए बोला जाता है और आपने देखा होगा कि यहाँ पर कई डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो देखते होंगे, उसमें रब्बुल उसरा लिखा होता है, यानी कि बाप के लिए लिखा होता है रब्बुल उसरा के उसरे, आपके ख़ानदान का रब कौन है। और आपने जब हमने कुरान का तर्जुमा पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जब ये गुजरते थे किसी वादी से तो उस वादी के रब का तज़किरा करते थे कि उस वादी के रब की हम पनाह मांगते हैं। तो रब का एक जो तसव्वुर है वो ऑलरेडी अरबी ज़बान के अंदर जो है वो मौजूद है। तो वो जो तसव्वुर है उसको हम समझना चाह रहे हैं कि रब का असल जो मतलब जो लिया जाता है अरबी ज़बान में वो क्या है।
اور اللہ ताला की जो रुबूबियत है वो अल्लाह ताला उस रुबूबियत के कितना बड़ा स्कोप है जिसमें अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह ताला की रुबूबियत को इख्तियार किया जाए। और दूसरा नुक्ता जिसकी बात अभी इजहार भाई ने की, इबादत, कि इबादत का जो एक ब्रॉडर मफहूम है वो क्या चीज़ है। तो इन दो नुक्तों पर अगर मैं दरख्वास्त करूं डॉक्टर अरशद साहब से कि आप इन दो नुक्तों पर अगर आप जो है वो मुख्तसरन अगर आप इसकी तशरीह यहाँ पर हमारे सामने रखें तो मेहरबानी होगी आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सरियत पॉइंट्स तो सामने आ चुके हैं रब के हवाले से भी, और इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने अच्छी मतलब है कि एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। रब के माने यहाँ पे तो भी उन्होंने मुख्तसरन लिखे हैं, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से जामे अंदाज में यहाँ पे हेडलाइंस के तौर पे रखी हैं कि रब को जिस तरह आम लुगत के एतबार से हम देखें तो वो सिर्फ परवरिश करने वाला, यहाँ पे भी मुरब्बी के लफ्ज़ के साथ मौलाना ने लिखा है कि वो परवरिश करने वाला है या खबरगिरी और निगहबानी करने। जिस तरह आम रब्बुल उसरा भी, जिस तरह अहमद भाई ने कही बात के रब्बुल उसरा होता है खानदान का जो सरबराह होता है, वो परवरिश कर रहा होता है, कहीं ना कहीं से ढूंढ निकाल कर लेकर आता है, खुराक जितने भी खाने पीने की अशिया है वो पैदा करता है, ढूंढ निकाल कर लेकर आता है, पैदा तो नहीं करता लेकिन ढूंढ निकाल कर लेकर आ जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी रब कहा जाता है। लेकिन असल में रब जो है वो जो लुगत में है और यहाँ पे जो कुरान की इस्तिलाह के अंदर जो इस्तेमाल हुआ तो उसका माना यही कि वो खाने पीने को तो ढूंढ कर या मेहनत मजदूरी करके तो लेकर आ सकता है, लेकिन पैदा तो नहीं कर सकता उन वेजिटेबल्स को, उन फ्रूट्स को, दूसरे उन हवाओं को और उन चीज़ों को कि जो इंसानी ज़रूरत है, या एज अ पेरेंट्स या एज अ गार्डियन हम अपने डिपेंडेंट्स को दे रहे होते हैं। लेकिन उनके लिए इंतज़ाम करना कितनी मकदार में चाहिए होता है, कब चाहिए होता है, कितने मकदार में कब किस वक़्त ज़रूरत होती है, उसके लिए बाकायदा इंतज़ाम, तो उन कॉन्टेक्स्ट में भी रब का माना होना चाहिए। तो ये वो इस्तिलाही माना है कुरान की लुगत के एतबार से कि वो उसका फरमानरवा के साथ-साथ वो मुदब्बिर और मुंतज़िम भी है अल्लाह ताला की ज़ात, के वो इसके लिए तदबीरें करता है, कहाँ पे कितनी ऑक्सीजन, कहाँ पे कितनी गैसेस, कहाँ पे कितने खुराक, कहाँ पे कितने दाने ज़मीन में जाएँगे, कितने उगर आएँगे, कहाँ पे खाद होगी, कहाँ पे नहीं होगी। ये सारा इंतज़ाम अल्लाह ताला ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, तो उस मानो में भी अल्लाह ताला रब है। इसके साथ-साथ ज़ाहिर है कि ये चीज़ें जब होंगी और किसी के कंट्रोल में होगी तो उसी को हम मालिक और आका भी कह सकते हैं। तो मालिक और आका जिसकी हम बात सुनते हैं, जिसकी हम हर हुक्म मानते हैं, जिसके एक-एक हुक्म की बजावरी करते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमें सज़ा भी मिल सकती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी रब 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 का जो लफ्ज़ उन मानी में भी आ जाता है। कहीं कुरान के अंदर कहीं इसके मिसालें मौजूद हैं। जिस तरह एक मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात के अंदर हमने सूरत यूसुफ के अंदर भी पढ़ा था कि एक रब अच्छा है कि ज़्यादा मुतफर्रिकून ज़्यादा अच्छे हैं। वो जो मुकालमा हुआ था उनके अपने जेल के अंदर साथियों के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम का, मतलब है कि ये लफ्ज़ अरबी लुगत में, अरबी ज़ुबान के अंदर एक आम इस्तेमाल में आ रहा है। तो अरबाब अभी भी दुबई के अंदर भी अरबाब बोलते हैं, कफील को वहाँ पे अरबाब बोलते हैं। तो ये लफ्ज़ आम है, लेकिन खुसूसी जब अलिफ लाम के साथ रब लग जाता है या रब्बुल आलमीन, जब अल्लाह के लिए हम बोलते हैं तो उसमें ये तीनों मानी जो है ना वो लाजमी शामिल होनी चाहिए। वो मालिक भी हो, वो आका भी हो, जिसकी इबादत भी की जाए, जिसकी बात सुन जाए, और जिसकी इबादत ना की जाए तो फिर आप समझ लें कि आप सजावार हैं, आपको सजा लाजमी मिलेगी, आप कहीं हिल नहीं सकते उनकी सजा से। या अगर आप अच्छे नेक काम करेंगे और आपको खुश रखेंगे तो आपको बेइंतहा नेमतें मजीद मिलेंगी, आपको वो आपको दे देगा इस तरीके से। तो परवरिश के लिए भी है, और दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं, जितने जानदार हैं, जितने दाबा के लफ्ज़ से मिज़दाक़ हैं, वो हवाओं के अंदर हैं, वो ज़मीन के अंदर है, वो समंदरों के अंदर है, उन सबको रिज़्क़ पहुँचाना, उनके रिज़्क़ का इंतज़ाम करना, ये सारा रब के मानी में आता है। ठीक, इबादत पे बात करेंगे आप? जी, इबादत पे बात करेंगे, इबादत के नुक्ते पे।
एक मिनट। अच्छा, इससे पहले इबादत पे तो खैर कोई और साथी फिर बोल लें, मैं इससे पहले जो आप बात आई कंक्लूड, थी ना क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम कम है, तो अगर आप इसको कंक्लूड कर दें, अभी कोई बात कर लें इस पे इबादत के नुक्ते पे, ताकि हम अपने वक्त के अंदर ही फिर इसको जो है ना वो मुकम्मल करें। और मैं यहाँ पे स्टॉप ले रहा हूँ, आप कंटिन्यू कर ले। सही है जी, ठीक है, ठीक है। कोई भाई बात करेंगे इबादत के नुक्ते पे? सादी भाई, आप बात करेंगे इबादत के नुक्ते पे? एक जुमला कहूँगा बस, अगर आप इजाजत दें। जी, मैंने कहा एक सिर्फ एक जुमला कहूँगा इबादत के लिए, जी, अगर जी आप। कहिए, जी कहिए रजा भाई जी। जी, मुसलमान के हैसियत से अगर हम देखें तो मुसलमान का पूरी जिंदगी जो है वो इबादत है। तो इबादत वही है जो 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 पैदा करने वाले रब ने जो तरीका बताया उसके ऊपर अमल करना। तो अब इसमें जो वाज़े इबादतें हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और ये तमाम चीज़ें भी आती हैं, लेकिन उसके अलावा भी पूरी ज़िंदगी किसी से बात करना, किसी के साथ लेन देन करना, किसी के साथ सफ़र में कैसे ये तमाम चीज़ें इबादत में जो हैं वो शामिल होती हैं। ये मेरा मतलब। बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह खैर, आपने तो समुंदर को कूजे में बंद किया है और बहुत जो है मुख्तसरन आपने पूरी बात कर दी है। तो ये यानी जो रब का लफ्ज़ हमारे सामने आया, मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रखा हुआ है कि अरबी ज़बान में ये 3 मतलब इसके होते हैं आमतौर पे, यानी मालिक और आका। मालिक और आका का मतलब है कि उसमें इंसान जो है वो किसी का गुलाम होता है बेसिकली, और उसके जितने भी एक्शंस होते हैं, चाहे उसके बोलने के हों, उसके काम करने के हों, उसके कमाने के हों, मतलब जो भी एक्शन, ज़ाहिर है आप जानते हैं कि आका और गुलाम का क्या ताल्लुक होता है बुनियादी तौर पर। गुलाम जो है वो चलता है अपने आका की इंस्ट्रक्शंस पे मुकम्मल तौर पर, और अगर वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता तो फिर वो पनिशमेंट का यानी सज़ा का मुस्तहिक हो जाता है वो। तो दुनिया में भी यानी कि जो अरबी ज़बान में जो एक गुलाम होता है, एक इंसान किसी दूसरे इंसान का गुलाम होता है, तो ये बात कही जाती है कि ये फलां फर्द का जो रब है वो फलां शख्स है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मुरब्बी और परवरिश करने वाला इसका दूसरा मतलब है, यानी बाप की मिसाल ले लीजिए आप इसके अंदर, कि वो जो बच्चों की परवरिश करता है। परवरिश करने का क्या मतलब है कि बच्चों की जितनी भी नीड्स होती है ना, खाना पीना चाहिए उनको कपड़े चाहिए, उनकी प्रैक्टिस, उनकी प्रोटेक्शन चाहिए, उनको तालीम चाहिए, उनके अखलाक की तरबियत चाहिए, ये सब कुछ आप उसको पाल पोस के, जिस आप पौधे को पानी दे रहे होते हैं, परवरिश कर रहे होते हैं, आप सब जानते हैं बच्चों की परवरिश करना जो है ना, ये भी जो परवरिश करने वाला है बाप, उसको भी रब कहा जाता है, इसलिए रब्बुल उसरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो फरमा रवा होता है, हाकिम होता है या मुदब्बिर होता है, वो भी अपने रब, यानी जिस तरह फिरऔन की और नमरूद की हम बात कर रहे थे ना, कि वो जो है वो उनका ये नहीं होता था कि हमने सूरज चांद सितारे हम लोगों ने बनाए हैं, बल्कि उनका ये होता था कि इस ज़मीन के ऊपर जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, इसकी जो भी मैनेजमेंट होगी, इसके अंदर जो भी निज़ाम बनेगा, इसके अंदर जो भी मुआशी निज़ाम बनेगा, अदालतें बनेंगी या डिसीजन मेकिंग बॉडीज बनेंगी, पार्लियामेंट बनेगी, जो कुछ भी बनेगा, ये सब कुछ मैं बनाऊंगा। तो ये इसीलिए जो है ना वो अपने आपको इन मायनों में रब वो कहता था। तो ये 3 मायने जो बन गए हमारे सामने रब के, ठीक है। इन तीनों मायनों के अंदर अगर हम लें तो अल्लाह रब करीम फरमा रहे हैं कि अल्लाह असल में रब है। तो इसलिए इंसानों के लिए ज़रूरी है कि जो हमने एक आफाकी बात की कि पूरी कायनात का रब अल्लाह ही है, ज़ाहिर है पूरी कायनात का रब, पूरी जितने भी ज़मीन आसमान है, हर चीज़ का रब अल्लाह है। तो जब हर चीज़ का रब अल्लाह है, हर चीज़ का मालिक भी वही है, उसको कंट्रोल भी वही कर रहा है, उसका मुरब्बी भी वही है, उसकी परवरिश के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वही प्रोवाइड कर रहा है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी वही चला रहा है, तो ये इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी का रब जो है, क्या उसी वही नहीं है? तो अगर अल्लाह ही हमारा रब है, तो क्या हमने उसको वाकई उसी तरह अपना मालिक और आका तस्लीम कर लिया है, अपना रब तस्लीम कर लिया है कि उसकी एक एक इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते हों, जिस चीज़ से बचना हो उससे बचते हों और जिस चीज़ को करना हो उसे करते हों? क्या हम ये ईमान मुकम्मल तौर पर अपने दिल के अंदर बिठा लिया है कि हमारी परवरिश करने वाला वही है? हमें रिस्क जो कुछ भी चाहिए होता है, चाहे हमें रोटी चाहिए होती है, चाहे हमें कपड़ा चाहिए होता है, चाहे हमें
جو ہے صحت چاہیے ہوتی ہے، چاہے ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ اللہ ہی دینے والا ہے. تو جب آپ یہ چیز بیٹھ جائے گی نا دل کے اندر، تو پھر وہ نکل جائے گا تصور کہ اس دنیا میں کچھ خدا بیٹھے ہوئے ہیں یا اس دنیا میں کچھ کنٹرولرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اگر ہمیں دیں گے روٹی تو ہمیں روٹی ملے گی، اور یہ اگر ہماری روزی دیں گے تو ہمیں روزی ملے گی، یہ اگر ہمیں جاب دیں گے تو ہمیں جاب ملے گی، یہ اگر ہمیں بزنس دیں گے تو ہمیں بزنس ملے گا. تو یہ تصور آپ کے دل سے پھر نکل جاتا ہے اور اللہ پہ ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ چیزیں آپ کو دنیا کے اندر آپ ایفرٹ، میں ایفرٹ کی وہ نہیں کر رہا ہوں، ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے لیکن ظاہر ہے، اور ملتی بھی انسانوں کے ذریعے سے ہیں، لیکن آپ کا ایک ڈائریکٹ بلیف اللہ کے اوپر چلا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. تو جس چیز سے انسان کا ماتحت بنتا ہے نا، وہ یہ خوف ہوتا ہے. انسان کا ماتحت تو ظاہر ہے، ماتحت رہنے میں اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے کہ کچھ لوگ ماتحت رہ کے کام کرتے ہیں، لیکن ماتحت کا مطلب میں یہاں پر لے رہا ہوں کہ جو غلامی اختیار کرتا ہے، یا جس سے وہ دوسرے کو اپنے اوپر ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے بنیادی طور پر، کہ بھئی جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ یار اس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، یہ MNA ہے، یہ وزیر ہے، یہ جو ہے وہ پولیس کا انسپیکٹر ہے، یا یہ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے، یا یہ فلاں ہے، یا یہ جاگیردار صاحب ہیں، یا یہ جناب علی بڑے کوئی وڈیرے صاحب ہیں، تو یہ ان کے ہاتھوں میں کچھ اختیارات ہیں، یہ میری پرورش کرتے ہیں، تو وہ جس کی وجہ سے وہ ان کا غلام بنتا ہے. تو اس غلامی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں زمین کے اوپر سے، اور انسان ایک نئے انسان کے طور پہ سامنے آتا ہے جب وہ اس مطلب کو سمجھ لیتا ہے. اسی طرح جب فرما اور روا اور حاکم کی ہم بات کرتے ہیں، تو پھر جب ہم اپنا ایک اجتماعی نظام بناتے ہیں تو اس کے اندر پھر دیکھنا ہوتا ہے کیا واقعی یہ اجتماعی نظام، یہ عدالتیں، یہ پارلیمنٹ، یہ معاش کا پورا نظام، کیا یہ واقعی جو ہے ہم اس کے اندر اللہ کو اپنا رب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اس کے مطابق یہ سب چل رہا ہے. تو یہ ایک میں نے اس کو آپ کو اس کی تطبیق کر کے بتائیے یہاں پہ لفظ رب کی. دوسرا لفظ جو ہم نے جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ تھا عبادت کا لفظ. اور عبادت کے لفظ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے اور ہمارے سامنے میں لے کر آ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ 3 معنی اس کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پوجا پرستش. جیسے پوجا پرستش کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ پوجا پرستش کو اگر آپ لیں. حامد بھائی جی عرفان بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں حافظ بھائی بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ. السلام علیکم. سوری میں سب سے جزاک اللہ خیر. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر یہاں پر. اللہ خوش رکھے آپ کو یار. بہت یعنی میں بہت سیکھ رہا ہوں باقی. تو الحمدللہ میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا تھا، یہ آپ نے جیسے رب کی نا بڑی اچھی تشریح کی ہے. اس میں ایک رب کی نا جو بات میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالیں. وہ رب کا ایک جو سینس ہے نا کہ رب نا قانون دینے والا بھی ہے، لا گیور بھی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا اس کی، اگر آپ رب کے اندر دیکھیں کہ یا ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کہ جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ کسی اور کے لا کے نیچے سبسروینٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ خود لا اپنے ملک کا بناتا ہے، گھر کا بناتا ہے، قبیلے کا بناتا ہے. اس سینس کے اندر جب ہم دیکھیں گے نا تو انسانوں نے آج رب تو مانا ہوا ہے، لیکن رب کو نا شرعی رب نہیں مانا ہے، شریعت کا رب نہیں مانا ہے، قانون دینے والے کا رب نہیں مانا ہے، کسی کے قانون کے تحت چلنے والے کا رب نہیں مانا ہے. یہ وہ شرک ہو رہا ہے جس کی طرف نا ایک یعنی اہل علم کو ضرور توجہ دلانا چاہیے. بس میں آپ کے عرض یہ کر رہا ہوں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا نقطہ آپ نے یہاں پر ایڈ کیا. اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھا، ہم اب اپنے دوسرے نقطے کی طرف چل رہے ہیں، وہ ہے عبادت کا. اور عبادت پر بھی ہم نے جو ہے اس کے 3 نقطے جو ہے وہ پڑھے کہ عبادت کا مطلب ہم نے دیکھا کہ پوجا اور پرستش. اب پوجا اور پرستش کو ہم عبادت کہتے ہیں. اب اس کی سب سے جو آپ کو آسان سمجھ میں آنے والی مثال ہے وہ آپ کو مشرک لوگ یا ہندو لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کے سامنے ایک بت ہوتا ہے اور وہ اس بت کی جو ہے جو بھی انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہوتا ہے اس کی پرستش کرنے کا، چاہے وہ سجدہ کرنے کا ہو یا دوسرے کوئی طریقے ہوں، تو وہ ایک پوجا اور پرستش، وہ ایک عبادت ہے اس کی. لیکن باقی جو ان کی جب وہ پوجا کے لیے حاضر ہوتے ہیں اس کے سامنے، جس کو وہ اپنا معبود سمجھ رہے ہوتے ہیں، عبادت کے لائق سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب وہاں سے نکلتے ہیں تو باقی زندگی جو ہے وہ پھر اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسی طرح اگر آپ نماز کی مثال لے لیں کہ نماز ایک پرستش ہے بیسکلی، کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں ایک خاص وقت کے اوپر یا گھر میں پڑھتے ہیں خاص وقت پہ، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود قرار دے کے اللہ کے سامنے ہم رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے. اب جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو وہ جو زندگی ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟
वो एक दूसरा उसका पहलू आ जाता है। तो दूसरा जो इसका मतलब हम देख रहे हैं सामने, जो तफहीम से हम पढ़ रहे हैं, वो है अताअत करना, अताअत और फरमाबरदारी करना। अब अताअत और फरमाबरदारी, आप जानते हैं कि अताअत और फरमाबरदारी क्या होती है। जिस तरह अभी हमने आका और गुलाम की बात की या मालिक की बात की हमने, कि जिसमें आप सिर्फ अताअत उस वक्त होती है जब आप उसका हुक्म ले रहे होते हैं, जब आप उसके हुक्म को समझ भी रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जब आपने एक हस्ती को, अल्लाह ताला को अपना जो है वो मालिक समझ लिया, तो या दुनिया में किसी को, पहले इसकी मिसाल इस तरह ले लेते हैं कि दुनिया में आपने किसी को समझ लिया कि भाई ये मेरा गाइड है और ये मेरा रहनुमा है, रहनुमा कहूँगा मैं इसके लिए लफ्ज़, कि ये मेरा रहनुमा है और ये मुझे बताएगा कि मुझे क्या काम करना है, ठीक। तो वो जो भी मेरी रहनुमाई करेगा उसकी फिर मैं अताअत करता चला जाऊँगा। तो वो दुनिया में मेरा कोई भी लीडर हो सकता है, वो दुनिया में मेरा कोई उस्ताद हो सकता है, वो दुनिया में मेरा कोई जिसको मैं अपना मुर्शद कह लूँ वो हो सकता है, दुनिया में मेरा कोई मुफक्किर हो सकता है, दुनिया का कोई सियासी लीडर हो सकता है, कि जिसके सामने मैं इस तरह सरेंडर कर जाऊं कि वो जो भी हिदायत मुझे देगा तो वो उस हिदायत की मैं उस हिदायत को सुनूंगा, समझूंगा, फिर उसकी अताअत करूंगा, उसके मुताबिक काम करूंगा। इस मायने के अंदर भी ये इबादत बन जाती है। अरबी ज़बान में ये इबादत, यानी कि जब आप किसी को अपना रहनुमा तस्लीम कर लेते हैं और जब आप उसकी अफकार को और उसकी लीडरशिप को मान लेते हैं और उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो आप मुती बन जाते हैं उसके। तो इन मायनों में भी जो है वो अल्लाह ताला ही दरअसल जो है ना वो इबादत के लायक हैं कि अल्लाह से रहनुमाई ली जाए, और जो रहनुमाई अल्लाह ताला कर रहे हैं या अल्लाह ताला की रहनुमाई के मुताबिक जो इंसान दुनिया को चला रहे हैं, वो लोग के जो अल्लाह के मातहत हैं और उसके मुताबिक दुनिया को, ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला खुद तो नहीं आते हैं, अल्लाह ताला तो अपने अंबिया के ज़रिए या जो अंबिया के पैरोकार होते हैं जो इस्लाम को की दावत को और इस्लाम की तहरीक को लेकर चल रहे होते हैं, फिर ये वो लोग होते हैं जो आपको अपनी तरफ नहीं बल्कि अल्लाह के अफकार की तरफ, अल्लाह की हिदायत की तरफ आपको दावत दे रहे होते हैं और उसके मुताबिक आपको चला रहे होते हैं। तो ये इसका दूसरा हमारे सामने मफहूम हो गया। तीसरा मफहूम जो है वो आता है बंदगी और गुलामी का, यानी बंदा, लफ्ज़ बंदा ही जो है ना अरबी ज़बान में जब हम इसकी बात करेंगे तो अब्द की जब बात करते हैं तो अब्द कहते ही गुलाम को हैं, और गुलाम हम सब जानते हैं कि गुलाम जो है वो 24/7 का होता है। पार्शल जो है ना गुलाम नहीं होता, पार्शल सर्वेंट तो हो सकता है लेकिन पार्शल जो है वो गुलाम नहीं होता, गुलाम 24/7 का होता है। तो जिस तरह रजा भाई ने भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बात हमारे सामने रखी थी कि जब हम ये कहें कि हम अल्लाह को अपना माबूद मानते हैं, माबूद हकीकी मानते हैं, तो फिर ये तीनों मायनों के अंदर जो है ना हमें अल्लाह को माबूद मानना पड़ेगा। यानी परस्तिश भी सिर्फ हम अल्लाह की करेंगे, परस्तिश का मतलब है अब सर हमारा सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुकेगा, अब हम रुकू सिर्फ अल्लाह ताला को करेंगे, नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ेंगे बस। और इसमें ये भी आ जाएगा कि नमाज फिर आपने दिखावे के लिए भी नहीं पढ़नी की दुनिया को, कि जी दुनिया को खुश करने के लिए, बल्कि सिर्फ खुशो खुजू के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़नी है। ये बात भी आ गई। ये बात भी जहन में रखें कि जब हम कुरान का तर्जुमा पढ़ रहे थे तो अल्लाह ताला ने उसको, दुआ को जो है ना वो इबादत करार दिया है। तो इसलिए दुआ भी जो है ना वो सिर्फ माबूद से की जाती है। तो आप माबूद से, जिससे भी आप दुआ करेंगे दरअसल उसको आप माबूद मान रहे हैं। यानी किसी कब्र वाले से अगर आप दुआ कर रहे हैं तो दरअसल उसको माबूद तस्लीम कर रहे हैं। किसी फरिश्ते से, किसी जिन से, किसी गुजरे हुए फर्द से, किसी वली अल्लाह से, किसी बुजुर्ग से अगर आप जो है दुआ मांग रहे हैं तो दरअसल आप उसको माबूद तस्लीम कर रहे हैं, जो कि शिर्क है। इसलिए दुआ भी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगी जाएगी, सर अल्लाह ताला के सामने झुकाया जाएगा, नमाज अल्लाह ताला के लिए पढ़ी जाएगी, ठीक। इंस्ट्रक्शन सिर्फ अल्लाह ताला से ली जाएगी और वो इंस्ट्रक्शन लेने के लिए अल्लाह की किताब से और अल्लाह के नबी से रुजू किया जाएगा और उसको फॉलो किया जाएगा। ये उसका दूसरा पहलू हो गया इबादत का। और तीसरा ये कि फिर ये जो इबादत है ये गुलामी की तरह की जाएगी, यानी 24/7 होगी, जिसमें आपका सोना भी शामिल हो जाएगा, आपका जागना भी शामिल हो जाएगा, आपका खाना पीना, कमाना, खर्च करना, बीवी बच्चे। जिस तरह शाहिद भाई ने बहुत खूबसूरत एक बात रखी जो कि बड़ी लोग आमतौर पर करने में झिझकते हैं कि अगर मर्द और औरत जो है शौहर और बीवी जो अपना जायज़ एक ताल्लुक कायम करते हैं तो वो भी एक आपका जो है ना इबादत के अंदर शुमार होता है वो, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी इंस्ट्रक्शन दी है, अल्लाह ताला ने बताया है और उसका एक जायज़ तरीका बताया है। जब आप वो लुत्फ जायज़ तरीके से लेते हैं, ज़ाहिर अगर आप नाजायज़ तरीके से लेते हैं तो आपको उसका गुनाह मिलना था। जब आप उसको जायज़ तरीके से उस लुत्फ को हासिल करते हैं तो दरअसल आप अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं।
اور جب آپ اللہ کا نام لے کے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اور زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں بنیادی طور پر۔ یعنی انسان کا کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، جاب کرنا، بزنس کرنا، اپنے بچوں کی پرورش کرنا، اپنے بچوں سے گفتگو کرنا، دوستیاں کرنا، اگر یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے تو یہ پوری زندگی کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے پوری کی پوری زندگی۔ اور وہ اسی کا ہم یہاں پہ تذکرہ ہم نے کیا ہے، جو آج ہم نے دعا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی، اچھا اس پہ ذرا غور کر لیجئے گا کہ اب ہم کہہ رہے ہیں تیری ہی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ پھر کسی اور کی نہیں کرتے ہیں ہم۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس کو ہم روزانہ نماز میں بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی۔ آخری بات، آخری نقطے کو میں پیش کر کے یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ آج کی نشست کو کنکلوڈ کروں گا، اور وہ یہ کہ ہم جس طرح شروع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب کریم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے سورہ فاتحہ، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ کا مطلب ہے کہ وہ راستہ کہ، اور آگے اس کو ڈیفائن کر دیا کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا اور جو معتوب نہیں ہوئے۔ معتوب کا مطلب ہوتا ہے عطاب، عطاب کہتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب ٹوٹا ہو، اللہ کا عذاب آیا ہو، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا ہو، وہ لوگ معتوب لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور انعام یافتہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی فلاح عطا کی، آخرت میں بھی فلاح عطا کی۔ فلاح کا مطلب صرف پیسہ اور وہ پائی نہیں ہوتی ہے، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، آگے جب تذکرہ آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم اس پر تبادلہ خیال کریں گے اور تفصیل سے اس نقطے پر بھی بات کریں گے اللہ نے چاہا تو اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دیا، اور وہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے، جس طرح ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے امثال رکھ دی ہیں، جو لوگ فلاح پانے والے ہیں ان کی بھی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں قرآن کے اندر، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اچھا فلاح پانے والے کون لوگ تھے۔ جب بنی اسرائیل نے فلاح پائی تو کیا کیا کام وہ کر رہے تھے جن کی وجہ سے انہوں نے فلاح پائی دنیا کے اندر۔ جو لوگ آخرت میں فلاح پائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا قرآن میں کہ جو یہ اور یہ کام کریں گے وہ فلاح پائیں گے، آخرت کے اندر بھی فلاح پائیں گے وہ لوگ۔ تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر بھی فلاح عطا فرما، ہمیں آخرت کے اندر بھی فلاح عطا فرما، اور جن لوگوں نے وہ راستہ اختیار کیا ہم سے پہلے جو چلے گئے، اور جنہوں نے دنیا اور آخرت کی فلاح کا راستہ جن کو تو نے کھولا تھا، جن کو تو نے ان کی راہ دکھائی تھی، آسانی کی تھی اور وہ اس راستے پر چلے تھے، ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا جن پر تیرا عذاب ٹوٹا، جن پر تیرا عطاب آیا، جن سے تو ناراض ہوا، دنیا میں جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور آخرت میں جن کو تو جہنم کے اندر ڈالے گا، ان لوگوں سے تو ہمیں محفوظ فرما دے۔ تو یہ پوری دعا ہے جس کو ہم جو ہے وہ قرآن کے شروع میں پڑھ رہے ہیں اور اسی کو ہم بار بار دہراتے ہیں روزانہ کی نمازوں کے اندر۔ تو اس کو حرز جاں بنائیے، اس کو سمجھ کر جو ہے اس کو یاد کیجئے، اس کے الفاظ کو یاد کیجئے، اور جب یہ دعا آپ پڑھ رہے ہوں یا پڑھی جا رہی ہو تو جتنے بھی ابھی مطالب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان سب کو جو ہے وہ ذہن میں لائیے۔ میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں یہاں پر کہ دیکھیں کہ جب آپ شروع کریں تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے حمد جو ہے اللہ کی تعریف ہے، رب العالمین جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے رب العالمین جو ہے اللہ ہیں، اللہ رب العالمین۔ رحمان کے اوپر ہم نے بات کر لی، ہمارے سامنے پورا مطلب آ گیا۔ الرحیم کے اوپر جب یہ ہم نے جو ہے نا مطلب سمجھ لیا کہ الرحیم بھی، مالک جو ہیں اللہ تعالیٰ مالک ہیں۔ یوم الدین بھی ہم نے سمجھ لیا کہ یوم الدین کا مطلب ہے حشر کا دن۔ الدین کئی مطالب میں آتا ہے لیکن جب یہ یوم کے مطلب میں آتا ہے یوم الدین تو یہ یوم حشر یا قیامت کا دن جو ہے نا اس کے بارے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایاک نعبد، نعبد کا مطلب ہے کہ بھئی ہم تجھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک کا آپ کو پتہ ہے کہ کا جو ہے استعمال ہوتا ہے آپ کے لیے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نستعین کہ ہم جو ہے مدد مانگتے ہیں آپ ہی سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہمیں یاد ہو جانی چاہیے۔ اب اسی طرح جو ہے نا جب صراط مستقیم کی ہمارے سامنے بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اہدنا ہدایت سے نکلا ہے یہ، اور نا کا مطلب ہے ہم، اہدنا صراط راستہ، المستقیم سیدھا راستہ، ہمیں سیدھے راستے کی طرف جو ہے نا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی۔ صراط کا مطلب ہم نے سمجھ لیا، راستہ ہے الذین وہ لوگ انعمتا جن پر آپ نے نعمت کی، علیہم جن پر آپ نے نعمت کی، ٹھیک ہے نا، اور غیر المغضوب یعنی کہ جن کے اوپر آپ کا عذاب نازل جو ہے
जो मातूब नहीं हुए, जिनके ऊपर अजाब नाजिल नहीं हुआ, वो सीधे रास्ते वाले लोग थे, और जो भटके हुए लोग नहीं थे, वलद्दालीन, जो दूसरे रास्तों पर नहीं चल रहे थे, दूसरे अफकार को उन्होंने अपनाया हुआ नहीं था, दूसरे लोगों को उन्होंने जो है अल्लाह से हटे हुए लोगों को, अल्लाह से फिरे हुए लोगों को उन्होंने अपनी जो क़यादत थी, अपनी हुकूमत थी, अपनी जो सियासी पार्टियां थी, उनकी लीडरशिप पर फाइज नहीं किया हुआ था उन लोगों को, ये उन लोगों के रास्ते पर जो है हमें चला। इसके साथ ही इंशाल्लाह आज की नशिस्त का हम यहाँ पर इख्तिताम करेंगे, और मैं उन तमाम भाइयों को जिन्होंने आज यहाँ पर शिरकत की है, और बहनों को भी, और बच्चे भी जो सुन रहे हैं घरों में, कई भाइयों ने पूरी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि जो दुआ आज हमने पढ़ी है, अल्लाह ताला हमें हमारे हक में इस दुआ को कबूल फरमा ले, अल्लाह ताला हमें हिदायत के रास्ते पर चलने वाला बना दे, अल्लाह ताला हमारे लिए इस रास्ते को खोल दे, आसान कर दे, अल्लाह ताला इस रास्ते को हमें, अल्लाह ताला उन लोगों के रास्ते पर चलाए जिन पर अल्लाह ने दुनिया में भी इनाम किया, आखिरत में भी इनाम किया, और उस रास्ते से अल्लाह ताला हमें बचाए कि जो जहन्नुम में ले जाने वाला रास्ता है। कल इंशाल्लाह हमारी फिर इसी तरह 9 बजे मुलाकात होगी, अल्लाह ने चाहा तो इसी आईडी पर, इसी लिंक पर जो है ना वो आप आएंगे, इसी पर मुलाकात होगी। और हम जो है, जिस तरह मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया था कि चूंकि ये 1 महीने तक तकरीबन जो है वो नाइट कर्फ्यू तो रहेगा, तो इसलिए 1 महीने तक हमारा तरीक़ाकार यही होगा कि हम जो है डेली बेसिस पे जमा होंगे इंशाल्लाह, और अपना एक निसाब जो है हम तैयार कर लेंगे। मेरी कोशिश होगी कि कल हम जो है सूरह हुजरात से जो है वो आगाज़ करें, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारे जो सोशल अहकामात हैं, समाजी अहकामात हैं उसके अंदर, जिससे हमारी समाजी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी दुरुस्त सिमत में चल पड़ेगी, जो हमने हिदायत की दुआ मांगी अल्लाह ताला से। तो कल हम इंशाल्लाह, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, तो सूरह हुजरात से जो है ना हम तफ़हीम पढ़ने का, इसी तरह मुताले का तरीक़ाकार यही होगा कि तफ़हीमुल कुरान पढ़ी जाएगी, और फिर उसके बाद जो है वो उसमें सवाल जवाब, या आप अगर भी उसमें अपना कोई हासिल मुताला का नुक्ते पेश करेंगे इंशाल्लाह, और इस तरह हम आखिर में उसको कंक्लूड कर देंगे। इस तरह हम 1 महीने तक चलेंगे, और फिर उसके बाद किस तरह आगे बढ़ना है हमें, उसके लिए हम आपसे मशावरत करेंगे, और मशावरत की रोशनी में हम आगे फैसले करेंगे इंशाल्लाह। तो कल तक के लिए फिर इजाज़त चाहता हूँ मैं आपसे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, और कुरान अज़ीम शान को हमारी आंखों का नूर और दिल का सुरूर बनाए, हमें इस पर अमल करने वाला बना दे, इसको पढ़ने वाला, समझने वाला बना दे, और इसकी तालीमात को फैलाने वाला बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।